अष्टम अध्याय धेनुदानादि फल निरूपण। सप्तम अध्याय भक्त षोडश क्रियारे प्रेतोत्तनाशीन गमे स्वर्ग भुवनरे पापकारी मानकर क्रिया एहि मत आचरिले जातनार पथु हेबे मुक्त। वर्तमान प्रार्थना मु करुछि भूदेव प्रसन्न चित्तरे मते दिय ज्ञान भाव परलौकिक क्रिया सुकृति मानकर किपरि विधान ताहा कह चक्रधर। जेपरि करिबे पुत्र माने तांक क्रिया ताहा फिटाई कहिब न करिन माया। श्री भगवान उवाच धर्म प्रशंसन करण रे तुम्भ प्रश्न मनुष्य को हित कर देव विष्णु जान। धार्मिक मानक हेब जेउ परिक्रिया ताहा सबु कहिबाकु शुण पुण्य काया। सुकृति जे वार्धक्ୟରେ देखिब देहकु महाव्याधि आसी जन्म हेले नासिबाकु। प्रतिकूल हईलेटी पुणी ग्रह माने बालक सदृश किछि न रहई मने। शबदनादरे ज्ञान न जन्मई हृदे चक्षुकु गोचर किछि नुहे जनपदे। तथापि स्वकीय मृत्यु हेला बोली जानी निर्भୟରେ चित्त करी इंद्रियंकु जिणी। ज्ञान बा अज्ञानरे करिथिबा पाप प्रायश्चित करिब से न करी संताप। जेबण काले आतुर समय ग्रासिब से समयरे न डरी स्नान कराइब पूजार्चना कराइब श्री विष्णु प्रतिमा। शालग्राम स्वरूप जे मुख पथ सीमा गंध पुष्प चये ताकू करिब अर्चन कुंकुम तुलसी पत्रे करी सुभावन। धूप दीप नैवेद्य नानादि प्रकारे सुस्वादु लडुकादिरे पूजिब विधिरे। देव दक्षिणा विप्रेण होइन कार्पण्य जलपना न करिन देव तत्क्षण। अष्टाक्षर कृष्ण मंत्र जप करी मने अबा द्वादश अक्षर भाबी अति जत्ने। गुरुଙ୍କ निकटु एहि मंत्र पाइथिले गुरुଙ୍କୁ सुमरी मंत्र जपिब निश्चले। ताहा पाई नथिलेटी शास्त्र वाक्य धरी स्मरण करिब सेहि मंत्रकु उच्चारी। अथवा कर्णपुटरे शुणी हरि नाम शुणिले पाप निकर करन्ति प्रणाम। शिव गाथा को शुणिले फल एहि परी विष्णु कीर्तन जे कर्ण गते पाप हारी। रुगे अतिशय जेबे देह अवशीर्ण तेबे सूचना न करी लबे बंधुगण। पवित्र श्री हरि नाम स्मरण कराई कीर्तन करुथिबेटी मुहुर्मुहु तही। मत्स्य कूर्म वराह जे नृसिंह वामन राम श्री राम कृष्ण बुद्ध कल्कि ध्यान। एहि 10 नामरे महिमा अप्रमित ज्ञानी मुनि सदा जेउ नामे थांति रत। सेहि समय रुगीर समीपे कीर्तन कले बंधु ताकू कहन्ति जे विदुजन। कृष्ण इति मांगलिक नाम जा मुखरे वचन रे प्रवर्तक हुए खगवरे। तार भस्मीभूत हई जाए तत्क्षण कोटि महापातक जे थिले शरीरेण। मृत्यु काले उच्चारिला हरि नाम पद पुत्र कुड़ा कंते जेहु भये पाई खेद। अजामिल नाम तार अटे महापापी नारायण नाम सेहु अश्रद्धारे जपी।
विष्णु धाम ताहा कोटि मिले तत्क्षण श्रद्धारे शुणिकी पाई नोहिब मोक्षण हरि नाम पातककु कराई हरण दुष्ट चित्त लोक पुणी कले स्मरण अनिच्छारे मध्य हृद मध्य प्रवेशिले पातक मानक ताहा दहे अग्नि तुले हरि नाम ए पदर अछि जेउ बल बलिष्ठ पापकु नाशे जेने तीक्ष्म शूल तांक बिना अन्य केही नुहई समर्थ पापी जनर पापकु करिबाकु व्यर्थ किंकरकु समन जे कहिछन्ति पूर्वे न जीवटी नास्तिकर पणे थाई गर्वे सेमानंकु कदा काले न आनिब तुम्बे हरि नाम उच्चारि न थिले भय दम्भे अच्युत श्री केशव श्री राम नारायण श्रीकृष्ण श्री दामोदर पुरुष पुराण श्री वासुदेव श्री हरि श्रीधर माधव गोपीजन हृदकांत भजि निस्तरिव जानकी हृद तिलक रामचंद्र स्वामी श्रीकमल नेत्र वासुदेवाय नमामि विष्णुधरणीधर श्री अच्युते शरण शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजे पूर्ण खबर कांडारी तुम्भे करिब निस्तार एही परि मुखे जेहु करई उच्चार सेही जन कोटि पापे लिप्त हेले सदा पाप नाश लभी थाए पुण्य हुए गदा एणु करी तांकु दूरु देखि जीव फेरी हे दूत माने महर आज्ञा न विचारी बजेउ जनकु तुम्भे बलात्कारे ताहा आम्बे कहुअछु शुण दूत भरे श्री मुकुंद पादवर बिंद मकरंद पीयूष पानकु न करई जेहु मंद निकांचन भावरे परमहंस गणे जेउ रसरे रसिक हई अनुक्षणे एही परि हरि भक्ति कथन आवरी निष्काम भाव जाहार हृदय न संचरी गृह आदि विषय रे तृषाबद्ध हई धर्म शून्य हई सदा गृहाश्रमे थाई एही जन मानंकुटी निये मार्गरे आनिब जे विचारिन स्वच्छंद भावरे जिह्वा जाहा रटन न करई सर्वदा श्री भागवतंक गुण नामर संप्रदा चित्ते जेहु न स्मरई से पाद पद्मकु तुम्भ वशवर्ती करी आण सेमानंकु कृष्णाय नम बोलिन न कही मुखरे शिरजार नतन हुई एक बारे एही परि हेले सुदा देखिब ताहांकु विष्णु कृते थिले केबे न आनिब तांकु एथिरु अंतर हई छंती जेउ प्राणी तुम्भ पाश बंधन रे हेबे से अग्रणी एही परि जमदेव दूतंकु बुझाई आदेश देई अछंती विष्णु नाम पाई एहा बुझी विष्णु कीर्तन रे हुए रत जगत मंगल से जे महिमा महत बहुत पापर राशि जन्मी थिले देहे सेही नाम थरे उच्चारिले सबु दहे सेही नामर महिमा श्रेष्ठ पक्षी इंद्र पापकु जे प्रायश्चित स्वरूप नरेन्द्र
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅନେକଟି ହରାଇ ପାପକୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ନାମରେ ଧରେ ବିମୁଖକୁ। ଜଳ ଦୂଷିତ କରଇ ଯେହ୍ନେ ସୁରା ଭାଣ୍ଡ କେବେ ହେ ପାପୁ ମୁକ୍ତି ନ ଲଭଇ ପାଷାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତିହୀନ ବିଷ୍ଣୁଠାରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ନର ନର୍କାଗତ ହେବ ସେହୁ ଅଟେ ନିରାଧାର। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରଇ ଯେ ନର ପାପମାନେ ନ ବସନ୍ତି ତାହାର ଶରୀର। ଯମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହୁ ନ ଦେଖିବ ନେତ୍ର ଦୂତମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଦେଖି ତାର ଗାତ୍ର। ମାଂସ ଅସ୍ଥି ରକ୍ତ ଆଉ ମେଦରେ ଶରୀର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସମ ଜାଣ କଳେବର। ତହିଁର ଦୁଇଟି ତଟ ଅସ୍ଥି ବୃନ୍ଦେ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ତ ମାଂସ କର୍ଦ୍ଦମ ଯେ ଜଳରେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଏହି ଦେହ ମତେ ସେହି ପରି ଅଛି ସର୍ବ ନର ଦେହ ବହି ନୀଳ ଜଟି କରେ ଗର୍ବ। ଯେବେ ଶରୀର ହଇଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତେବେ ତା ପାର ହେବାକୁ ଗାବ ଦାନ ବିଧି। ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନର ବାଣୀ ଗାବ ରୂପ ଭରି ଦ୍ୱିଜ ଯେ ଦନ୍ତ ଅଟଇ ଦେବ ମୁଦ ଭରି। ଏ ଦେହ ବୈତରଣୀରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ପାର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କଦା ନାହିଁ ପକ୍ଷୀବର। ମାତ୍ରକ ବୈତରଣୀର ଦାନ ଏକବାର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନର ଗାବ ଦାନ ବହୁତର। ବିରୁଦ୍ଧ ଏହି ମାତ୍ରକ ରହିଲା ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବଟି ଦାନ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ। ଏଣୁ କରି ସୁମରିବ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନାମ ପାପରାଶି ସର୍ବବିଧ ହୋଇଯାଏ କ୍ଷମ। ଗୀତା ସହସ୍ର ନାମକୁ କହିବ ମୁଖରେ ଉପଦ୍ରବ ସହିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଥରେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ଭଗବତ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପବିତ୍ରତା। ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁର ପଦୁଦକ ନାମ ଏହି ଅଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତହୁଁ ଅନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପିତ କରିଣ ବାକ୍ୟରେ ତଣ୍ଡୁଳ ଘୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବମୃତ ପାତ୍ରରେ। ବସା ସହିତରେ ଦୁଗ୍ଧ ବତୀ ଯେ ଧେନୁକୁ ଦାନ କରିବ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ତକାଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ କରେ ଦତ୍ତ ଅଳ୍ପ ହେଉ ଅବା ବହୁ ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ଅକ୍ଷୟ ହୁଅଇ ତାର ଶୁଣ ପିଙ୍ଗଳାକ୍ଷ ପିତୃବାଞ୍ଛିତ କୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ସେହି ପକ୍ଷ। ଅନ୍ତକାଳେ ଶତପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଥିଲେ କୂଳେ ସକଳ ଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେବ ସେହି କାଳେ। ଏହି ନିମିତ୍ତ ପୁତ୍ର ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ ସଦା ବିଜ୍ଞ ଜନେ। ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇବ ଯେହୁ ଦେଖିବ ପିତାକୁ ପକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇନ ଦରେ ନିଶ୍ଚଳକୁ। ସେହି ସମୟେ ଆତ୍ମଜ ଲୁଭନ କରିବ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପିତୃ ଧନ ଦାନ ଦେବ। ସେ ତାହାକୁ ଦେବାରୁଟି ସୁପୁତ୍ର ବୋଲାଏ ଚିରଜୀବୀ ହୋଇ ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଏ। ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ମାର୍ଗେ ନ ପାଇବ ଦୁଃଖ ଆତୁର ଜନ ଦାନରେ ଏତେ ଅଛି ସୁଖ। ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦାନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେ ଅଟଇ ସଂସାରେ। ଏଣୁ ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ଦାନ ଅଷ୍ଟବଳି ଦାନ କଥା ହୋଇଛି ବିଧାନ। ତିଳ ଲୌହ ହିରଣ୍ୟ ଯେ କାର୍ପାସ ଲବଣ ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ କ୍ଷିତି ଗାବ ମାନ ସହିତେଣ। ଏହି ଦାନ ଏକ ଏକ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଏମାନଙ୍କ ଫଳ କଦାଚନ ନୁହେଁ ଲୋପ।
ଏ ଅଷ୍ଟ ମହାଦାନ ଯେ ସର୍ବଦାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହାପାତକ ବିନାଶୀ ବାକୁ ସେ ଗରିଷ୍ଠ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଏ ଦାନ ଯେବେ ବିପ୍ରେ ଦେବ, ଶୁଣ ତାର ବଳେ ଯେଉଁ ମତେ ଲାଭ ହେବ। ପରଲୋକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେତେ ହୁଏ ଜାତ, ପବିତ୍ର ତ୍ରିତଳ ଦାନେ ସର୍ବ ହୁଏ ହତ। ଅସୁର ଦାନବାଦୀ ଯେ ଦୈତ୍ୟ ଏ ତ୍ରିବିଧ, ତିଳ ଦାନରେ ସନ୍ତୋଷ ନୁହନ୍ତି ଅସାଧ୍ୟ। ତିଳ ହୁଅଇ ତ୍ରିବିଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କପିଳ ତିଳ ଅଟଇ ଅତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତ୍ରିବିଧ ପାପକୁ ସବୁ କରନ୍ତି ହରଣ, କାୟ ମନୁ ବାକ୍ୟ ସଦା ଚିନ୍ତ ପାପୀ ଗଣ। ଲୌହ ପାତ୍ର ଗଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସ୍ୱହସ୍ତରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୁସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ। ସମନ ସୀମାକୁ ସେହୁ ନ ଯିବ କଦାପି, ଯାତନା ପଥରେ ଗମି ନହିବ ସନ୍ତାପି। କୁଠାର ମୂଷଳ ଯେ ଲୌହର କରି ଦଣ୍ଡ, ଖଡ୍ଗ ଛୁରୀ କରି ବଟି ଏକ ଏକ ଖଣ୍ଡ। ଏହି ଶସ୍ତ୍ରମାନ ବିପ୍ରେ ସେହୁଥିଲେ ଦେଇ, ପାପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଗ୍ରହ କରଇ। ଯମଦେବ ଆୟୁଧରେ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏହି ଦାନର ଉକ୍ତିଟି ଅଛି ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କରି ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଦେବ ଲୌହ ଦାନ, ଯମଲୋକେ ମିଳେ ତାକୁ ସୁଖ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଉଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୂତ୍ର ଅଟେ ଦାନର ବିଶେଷ, ଯମଙ୍କର ଦୂତ ଷଣ୍ଢା ମାର୍କା ହୁଅନ୍ତି ତୁଷ। ଆବର ମହାବଳିଷ୍ଠ ଦୂତଛନ୍ତି ଯେତେ, ଲୌହ ଦାନ ପ୍ରସାଦରେ ନ ବାଧନ୍ତି ପ୍ରେତେ। ଶୁଣ ତୁମେ ବୈନେତେୟ ଆଉ ଗୋପନୀୟ, ଏକ ଦାନ ଅଛି ଯେ ଅତି ଶୁଭନୀୟ। ତାହା ଦେଲେଟି ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ବାସିଛନ୍ତି ଯେତେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଆଦି କରିଣ ଋଷି ଦେବଗଣ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ସଭାରେ ସଭ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୋଷ ସେ ସର୍ବ ହୋଇ, ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ତେଣୁ କରି ଅବଶ୍ୟଟି ଦେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ, ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାରଣ ହେତୁ ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ ଯାନ। ଯମଲୋକରେ କଦାପି ନ ଯିବ ଯେ ଜନ, ପୁତ୍ର ଦେଲେ ପିତାକୁ ଯେ ମିଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ। ଚିରକାଳ ବସତି ସେ କରେ ସତ୍ୟ ଲୋକେ, ତହୁଁ ଅନ୍ତେ ରାଜା ହେବ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ। ରୂପବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସେ କଥିକ ଶ୍ରୀମାନ, ଅତୁଳ ବିଭବଶାଳୀ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜନ। କାର୍ପାସ ଦାନକୁ ଦେଲେ ହୁଏ ବଡ଼ ଲାଭ, ଦୂତମାନଙ୍କର ଭୟେ ନ ଜନ୍ମିବ ক্ষোভ। ଲବଣ ଦାନକୁ ଯେହୁ ଦେଇଥାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଯମ ଭୟ ତାହାକୁ ତ ନ ଲାଗିବ ସତ୍ୟ। ଲୌହ ଲବଣ ତିଳ ଯେ କପାସନ ଦାନ, ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଗମେ ଯମ ସ୍ଥାନ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯେ ଆଦି ଯମପୁରବାସୀ, ସନ୍ତୋଷ ଥାଇଣ ସର୍ବେ କହନ୍ତି ପ୍ରଶଂସୀ। ସପ୍ତଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନଟି କରିଥିଲେ ଜନ, ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ରକ୍ଷକ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ଦେଖିଣ ପରିତୋଷ ଲଭ ଦତ୍ତତ୍ରୟସ୍ଥ, ଦ୍ୱାରପାଳ ନିକର ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ। ବ୍ରୀହି ଯବ ଗୁଧୂମ ଯେ ମୁଗ୍ଧରାଜ ମାସ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗମ ଅଟଇ ତା ପ୍ରେତ ସୁଖ ବାସ। ଚଣକ ମିଶିଣ ଏହି ସପ୍ତଧାନ୍ୟ ଜାଣ, ଏକତ୍ର କରିଣ ଦାନ ଦେଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ। ଗୋଚର୍ମ ପ୍ରମାଣରେ ଯେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ବିଧାନେ ସପ୍ତାତ୍ରୟରେ କରିଥିଲେ ଦତ୍ତ।
ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବିନାଶୀନ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟବାନ ମୁନୀଶ୍ୱର ବିଲୁକିନ ଅଛନ୍ତି ନୟନ। ଗୋଚର୍ମ ପ୍ରମାଣ ବିଧି ଶୁଣ ଖଗରାଜ ଯାହା ଦେଲେଟି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅଇ ନିରୁଜ। ବୃଷ ସହିତରେ ସତ ଗାବ ଦେଲେ ଉଭା ଯେତେକ ସ୍ଥାନ ଲାଗଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭା। ସେ ପରିମାଣ ଗୋଚର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ଦାନ କଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଯେଉଁ ପାପ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ସେବାରେ ବି ନ ତୁଟେ ଯେ ପାପ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦାନ ଫଳେ ନୁହଁଇ ଯେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ ହେଲେ ଉତ୍ତପତି। ଯଦ୍ୟପି ଭୂମି ଦାନଟି ହୁଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ନେତ୍ରରେ। ଶସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଯେହୁ କରେ ଦାନ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରେ କରଇ ପ୍ରଦାନ। ଅନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନରେ ହୁଅଇ ପ୍ରବେଶ ସୁରାସୁରେ ପୂଜିତ ଯେ ବଢ଼େ ତାର ଯଶ। ଅନ୍ୟ ମତେ ଭୂମି ଦାନ ରହିଅଛି ବିଧି ସେ ଦାନ ପ୍ରମାଣ କର ଶ୍ରବଣେ ଏ ବିଧି। ବୃକ୍ଷ ଫଳ ସହିତରେ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ନ ସରେ କଥାରେ କହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାପ ତହିଁ ଦୂର ହୁଅଇ କେବଳ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରପତି ଲଭଇ ନିର୍ମଳ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼େ ଯଶ ମହାପାପ ନାଶ ଅନ୍ୟ ଦାନରେ ଏ ଫଳ ନାହିଁ ପକ୍ଷୀଶ। ଭୂମି ଦାନ ଠାରୁ ବଳି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଡକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ କର ପାପ ପାଇଁ। ପାପ ନାଶ ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ବୃଦ୍ଧି ମିଳଇ ଅକ୍ଲେଶେ ମର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଦେଇଥିବା ଭୂମି ଯେବେ ରାଜା ବଳେ ହରେ ମହାପାପ ହୁଏ ତାର କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେତେ ଦିନ ନର୍କେ ରହେ ତାହାର ଶରୀର ସେତେ ଦିନ ନର୍କ ଭୋଗ କରଇ ଅପାର। ଯେତେ ଦିନ ଅନନ୍ତ ଧରିଛି ଏ ମହିକି ସେତେ ଦିନ ନର୍କ ଭୋଗ ମିଳେ ନୃପତିକି। ନୁହଁଇ ଖଣ୍ଡନ କେବେ ଅନ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଲକ୍ଷେ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲେ ନ ଖଣ୍ଡଇ ଭଲେ। ତାହାର ପୁତ୍ର ଯଦ୍ୟପି ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ବିଧି ମତେ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନକୁ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ବୋଲି କହି ଧେନୁ ଦାନକୁ ପୁରାଣେ ଋଷିମାନେ କହି। ସୁବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବରଣ କରିବ ଧେନୁ ଦାନ ଦେବି ବୋଲି ମୁଖରେ କହିବ। ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ସେହି ଦାନକୁ ଅର୍ପିଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ। ଧେନୁ ଦାନ 8 ଯେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ ରୁଦ୍ର ଧେନୁ ଅନ୍ତ ଧେନୁ ମୁଖ ଧେନୁ ହୁଏ। ଋଣ ଧେନୁ ଯୁକ୍ତ ଧେନୁ କ୍ରୟ ଧେନୁ ମାନ କପିଳା ଧେନୁ ସବସା କରାଯାଏ ଦାନ। ଅଷ୍ଟଧେନୁ ଦାନ ଏହି ପରି ଅଟେ ଜାଣ ଏହାର ଫଳ ମାପ ଅଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁଦ୍ରଧେନୁ ଦାନ ଦେଲେ ଶରୀର ନିଷ୍ପାପ ଅନ୍ତଧେନୁ ଦାନେ ପୃଥି ଫଳ ଅମାପ। ଋଣ ଧେନୁ ଦାନେ ହୁଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସୁଖୀ ମୁଖ ଧେନୁ ଦାନେ ମୁଖ ଫଳ ବୋଲି ଲେଖି। କପିଳା ଧେନୁ ସବସା କରିଲେଟି ଦାନ ବହୁ ଧନ ମିଳେ ମର୍ତ୍ତେ ହୁଅଇ ରାଜନ। ଦୁଗ୍ଧବତୀ ବସା ସହିତରେ ଯେ କପିଳା ଦାନେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଜାଣ ଆରେ ବଳା। ରୁଦ୍ରଧେନୁ ଆଦି କରି ଅଷ୍ଟଧେନୁ ଫଳ ଅସୀମ ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣନ୍ତି କେବଳ। ଦାନର ବିଧାନ ମାନ ବୁଝାଇ କହିବି ତୁମ୍ଭର ମନରୁ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ନାସିବି। ପୂର୍ବରୁ ସୁବେଦୀ ଦ୍ୱିଜ ବରଣ କରିବ
ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଓ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ ସାରି ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ ମହିମା ଯତ୍ନେ ପାଠ କରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସବସା କପିଳା ଧେନୁ ଦାନ କରିବଇ। ଦାନ ପରେ ବିଧି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେବ ନମୋ ରୁଦ୍ର ଦେବ କହି ଶରଣ ପଶିବ। ପାପ ମାନ ନାଶ ମର କର ଆଶୁତୋଷ ଶରଣ ପଶିବ ପଦ୍ମ ପାଦେ କରି ଆସ। ଏହି ଦାନ ଫଳେ ଅନ୍ତେ ମିଳେ ବହୁ ସୁଖ କାଳ ଦଣ୍ଡେ ଯମ ଦଣ୍ଡେ ନ ହଇବ ଦୁଃଖ। ପର ଜନ୍ମେ ମହାସୁଖୀ ହଇ ଜନମିବ ରୁଦ୍ର ଧେନୁ ଦାନେ ମିଳେ ଏସନେକ ଭାବ। ଋଣ ଧେନୁ ଦାନ ଫଳ ହେ ଗରୁଡ଼ ଶୁଣ ଯମଦ୍ୱାରେ ବନ୍ଧନ ନ ହୁଏ କଦାଚନ। ନାନା ଦୁଃଖ ପଡ଼ି କରେ ପରଠାରୁ ଋଣ ତଥାପି ପେଟ ତାହାର ନ ପୁରଇ ଜାଣ। ଜ୍ଞାନେ ବା ଅଜ୍ଞାନେ ଋଣ କରି ନ ସୁଝଇ ଅନ୍ତକାଳେ ଜନ୍ତୁପତି ସେ ଧନ ମାଗଇ। ସେ ପୁରେ ବା ଧନ କାହୁଁ ପାଇବ କେ ଦେବ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ରହି ପାଇନ ପ୍ରାଭବ। ବିଧି ବିଧାନେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯୋନି ଜନମ ଲଭଇ। ପୂର୍ବ ଋଣ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଯାଏ ନର୍କେ ଥାଇ ଋଣ ସୁଝିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅଇ। ଅନଡୁହ ଦାସ ଯେବେ ତାର ପୁତ୍ର କରେ ତେବେ ତା ପିତା ମୁକ୍ତି ଲଭଇ କାଳରେ। ଏହି ପାଇଁ ଋଣ ଧେନୁ ବୋଲି ନାମ ତାର ଏବେ କହୁଅଛି ମୁଖ ଧେନୁର ବିଚାର। ଧନ ଦେଇ କଳା ଗାଈ ଆଣିବ ଯେ କିଣି ବ୍ରୀହି ଘାସ ଆଦି ଭୁଞ୍ଜାଇବ ତାକୁ ପୁଣି। ଡକାଇ ଉତ୍ତମ ଦ୍ୱିଜ ଆସନାଦି ଦେଇ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ସମର୍ପି ସନ୍ତୋଷ କରାଇ ପକ୍ୱ ଫଳ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୁଜାଇ ଯତନେ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନାଦି ଦେଇ ପୂଜିବ ତକ୍ଷଣେ। ଅଳଙ୍କାର ପଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସମର୍ପିବ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତେ ଧେନୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବ। ଏହି ଦାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ହୁଏ ପାର ମୁଖ ଦାନ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପକ୍ଷୀବର। ତ୍ରିପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ଏହି ଦାନ ଫଳେ ତ୍ରିପାପ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମନରେ ନିଶ୍ଚଳେ। କିଶୋର ବୟସେ କରେ ଦୁଷ୍କୃତ ଅନେକ ଯୌବନେ ଜ୍ଞାନେ କରଇ ବହୁତ ପାତକ। କନ୍ଦର୍ପେ ଆସକ୍ତ ହଇ ହୁଏ ଉନ୍ମତ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ସେ ନ କରଇ ଚିତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କରଇ ଗର୍ବ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ହାରିଣ ଅଜ୍ଞାନେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖି। ଏହି ପାପକୁ ତ୍ରିପାପ ବୋଲି ନ କହନ୍ତି ବୈତରଣୀ ଦାନେ ଏଥୁ ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପାପ ମାନ ବିନାଶ ହୁଅଇ ଲଭେ ମାତ୍ର ପାପ ଅଙ୍ଗେ ତାର ନ ରହଇ। ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ସାର ଅଟେ ଏହି ଦାନ ପ୍ରତିକାର ଅଟେ ତାହା ଇହ ପର ଜନ୍ମ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ପାପ ଯେତେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାତି ଗୁରୁଜନ ନିନ୍ଦାଦି ସହିତେ। ପାପକୁ ଦାନ କେବଳ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ପୁରାଣ ବଚନ କେବେ ନ ହଇବ ଆନ। କପିଳା ଧେନୁ ବାଛୁରୀ ସହିତରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ କର ବିପ୍ର ମନ। କପିଳା ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ସମାନ ନ ହେବ ଏହା ପୁରାଣ କରିଛି। ଦେବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଲେ ସୁଫଳ ଫଳଇ ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱିଜେ ଦେଲେ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ। ଅଜ୍ଞାନରେ ଦାନ ଦେଲେ ବିପ୍ର ପାପୀ ହୁଏ ମହାଦୋଷେ ଦୋଷୀ ଜାଣ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟେ। ଏହି ମତେ ଧେନୁ ଦାନ କଲେ ବୈନେତେୟ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅଇ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆଉ ଯାହା
ସଂକ୍ଷେପି କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମୁହିଁ ତାହା। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତେ ଦାନ ଦେଲେ, ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ ଦାନ ଯେ ନୁହେଁ ତାର ତୁଲେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ ଯେହୁ ଦିଏ ଦାନ, ବହୁ ଗୁଣେ ପୁଣ୍ୟ ତାର ହୁଅଇ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଅପାତ୍ରେ ନ ଦେବ ଦାନ ବିଫଳ ହୋଇବ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ସର୍ବନାଶ ଯିବ। ପୌରାଣିକ ବେଦାନ୍ତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରିବ, ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ମାନ ଦେବ। ଉପକାର ଆଶା ନ ପୋଷିବ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଦାନ ନ ନେବ କାଳରେ। ସେହି ଦାନକୁ ସାତ୍ୱିକ ଦାନ ଯେ କହନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳଇ ଜାଣ ମୁକ୍ତି। ପରାନ୍ନ ଭୋଗୀ ଯେ ଦ୍ୱିଜ ଅବା ପର ଗୃହୀ, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜ କେବେ ପଢ଼େ ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେ ଭୟ ନ କରଇ ତିଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ନ କରଇ ବେଳେ। ଏପରି ବିପ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ମାନ ଦେବା, ସବୁ ଅକାରଣ ଘୃତ ଭସ୍ମରେ ଇଡ଼ିବା। ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦ୍ୟପି ଲୁଭେ ଦାନ, ଗ୍ରହଣ କରଇ ନର୍କେ ହୁଅଇ ପତନ। ପ୍ରେତପୁରେ ପ୍ରେତପତି ବହୁତ ଦଣ୍ଡଇ, ବହୁତ ଯାତନା ଭୋଗ ସେ ଦ୍ୱିଜ କରଇ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଲେ ହେ ଖଗେଶ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ହୋଇବ ବିନାଶ। ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ସହଜେ ଲଭଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରକୁ ଗମଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରି ଦାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ି ନମସ୍କାର ଯେ କରିବ। ମୋର ପାପ ମାନ ନାଶ କରନ୍ତୁ ହେ ଦେବ, ଏହିପରି ଭିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଦରେ କରିବ। ଦାନ ବିଧି ମାନ ଅଛି ଶୁଣ ହେ ଗରୁଡ଼, କହୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ କର ମନ ଦୃଢ଼। ହୋମରାଇ ଘୃତେ ଯବ ତିଳ ଦେଇ, ଅଗୁରୁ ଗୁଗୁଳେ ଖଣ୍ଡ ତଣ୍ଡୁଳେ ମିଶାଇ। ବିଧି ମତେ ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି, କରାଇବ ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱାରା ନ କରିଣ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତି ନ କଲେ ହୁଏ ମହାପାପ, ଯମରାଜ ବାନ୍ଧି ଦଣ୍ଡ ଦିଅଇ ଅମାପ। ଦାନ ପରେ ଦେଲି ବୋଲି ନ କରିବ ଗର୍ବ, ଋଣ କରି ଦାନ କଲେ ନର୍କେ ହେବ ଠାବ। ସାତ ପାଞ୍ଚ ମିଳି ଭାଗ କରି ଯେବେ ଦାନ, ଦେବେ ତେବେ ନର୍କ ଗତି ପୁରାଣ କଥନ। ଦାନୀୟ ଜୀବର ଗତି ନ ହୁଅଇ ଭଲ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶୁଣ ହୋଇ କରି ସ୍ଥିର। କୃଷ୍ଣଧେନୁ ଅଳଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡନ କରାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ଯେବେ ତାକୁ ଦାନ ଦେଇ। ତେବେ ସେହି ପାପ ନାଶ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ, ତେବେ ସେ ବିଧାନ ଏବେ ଶୁଣ ଖଗଈଶ। ପଦରେ ରଜତ ଶୃଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାଉଣି, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବସନକୁ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ ପୁଣି। କର୍ଣ୍ଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କଣ୍ଠରେ ଘାଗୁଡ଼ି, ବ୍ରୀହି ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବା ଦେବ ଲୋଡ଼ି। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରେ ରଖିବ ତାମ୍ର ଘଟ ଏକ, କଳା ମୁରୁଜରେ ଯମ ମୂରତିକୁ ଲେଖ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଏକ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତାମ୍ର ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖିବ। ଆଖୁ ବୃକ୍ଷେ ବୋଇତେକ କରିନ ନିର୍ମାଣ, ପାଟ ସୂତା ତାର ଦେହେ କରିବ ବେଷ୍ଟନ। ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ କରିନ ତାହାର ପାଖରେ, ସୁବାସିତ ଜଳ ପୂରାଇବ ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ। ସେ ନାବ ପାଞ୍ଚ ମନ ପ୍ରକୃତି ସହିତେ, ସ୍ଥିର କରି ନାବ ବୋଲି ଭାବିବ ସୁଚିତେ। ସେହି ସ୍ଥାନେ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ସୃଚକୁ ଧରିବ, କୁଶ ଜଳ ମିଶ୍ରିତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ସପ୍ତଦ୍ରବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଯେ କରିବ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ, ବିଧି ବିଧାନେ ପୂଜିବ ଧେନୁକୁ ନିୟତେ। ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ, ସେହି ଧେନୁ ସହିତ
ନିମିତ୍ତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କଲେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ମତେ ପାରି କରିଦେବ। ତୁହି ହରି ହର ଦୟା ସାଗର ଗୋସାଇଁ ମୋର ପାପ ନାଶି ଦିବ୍ୟ ଗତି ଦେବ ସେହି। ଏହି ପରିସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରଣତି କରିବ ତପ୍ତ ବୈତରଣୀ ତରି ହେଳାରେ ଯେ ଯିବ। ଧେନୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏପରି ସୁଫଳ ଫଳୁ ମହର ତ ଦୟାରୁ କରି। ମାତା ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତିଙ୍କ ପାତକ ଖଣ୍ଡନ କର ଗୋ ମାତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେକ। ମୁହିଁ ଦୁରାଚାର ପାପୀ କ୍ଷମ ମୋର ଦୋଷ ବିପ୍ରେ ଦାନ ଦେଲି ମାଗ ନ କହିବା ରୁଷ। ତୁମ୍ଭ ପୁଚ୍ଛ ଧରି ବୈତରଣୀ ହେବି ପାରି ଜନ୍ତୁନାଥ ଆଗେ ମାତ କହିବୁ ବିସ୍ତାରି। ତୁମ୍ଭ ଆଶିଷ ଲଭିଲେ ନ ଦଣ୍ଡିବ ଯମ ତୁମ୍ଭେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପା ମାତା ଧେନୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ। ଏହି ପରିସ୍ତୁତି କରି କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସର୍ବଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ କଲେ ଏ ବିଧାନ। ଯମଦଣ୍ଡ ନ ଲାଗଇ ତାହାକୁ କିଞ୍ଚିତେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ନିତ୍ୟେ। ଅକାଳରେ ଦାନ କଲେ ନୁହେଁ କିଛି ଫଳ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ ଦାନ କଲେ ଅଧିକ ତା ଫଳ। ତିଥେ ବଟ ଛାୟା ତଳେ ଦେବତା ମନ୍ଦିରେ ଅମାବସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଧର୍ମ ମାସେ ପିତୃପକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣାଦି ବେଳେ ସୁଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦେଲେ ବହୁ ଫଳ ମିଳେ। ଏଥୁ ଏକ ଦିନ ଅଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସିଦ୍ଧ ମନ ଯେତେବେଳେ ହଇବ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ବେଳ ଘଟି ଜାଣ ମହତ ଅଟଇ। ଅଳପ ଦାନରେ ବଡ଼ ଫଳ ଯେ ମିଳଇ ଧନ ଯୌବନ ସଦା ପାଶରେ ନ ରହେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ସଦା ସର୍ବଦା ନ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅଜଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଆସିବ କେଶ ଧରି ବଳାତ୍କାରେ ଉଟାରି ନ ନେବ। ଆଗୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହୋଇ ଦାନ ଦେବ ଯେ ବିଧିରେ। କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଦେହ ସଂସାର ଅଟଇ କାହାରି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ନ ରହଇ। ବୈରାଗ୍ୟ ଜନମ ଯେବେ ଚିତ୍ତରେ ସତତ ତେବେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧୁ ହଇବ ମୁକତ। ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଯଦି ଦାନକୁ କରିବ ସେ ଦାନର ଫଳ କେବେ ଭଲ ନ ହଇବ। ଅଳ୍ପ ଦେଇ ବହୁତ କରି ନ କହି ହେଲେ ନର୍କବାସ ତାହାର ହୁଅଇ ଜାଣ ଭଲେ। ନର୍କ ଭୋଗ ପରେ ମର୍ତ୍ତେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ନିରନ୍ତର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ଖାଦ୍ୟ ବିନେ। ନିଜେ ଦାନ କରେ ପୁତ୍ରେ ଯେ କରାଇ ଦାନ ସୁଚିତ୍ତରେ ନ ହୋଇନ କେବେ ଖେଦ ମନ। ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ଜନ ମୁକତି ଲଭଇ ଦାନର ଫଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସଂସାରରେ ସାର ଅଟଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ ଦାନ ଧର୍ମ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅଟେ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେ ଜନ କରଇ ଯମ ଦଣ୍ଡ ନ ଲାଗଇ ମୁଖ ଗତି ସେହି ଜନ ଅବଶ୍ୟ ଲଭଇ। ଧନ ପୁତ୍ର ଗୃହ ଦେହ ପତ୍ନୀ କନ୍ୟା ମାନ ଦାସ ଦାସୀ ସମ୍ପଦ ଏ ମାୟାର ଭିଆଣ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ହିଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ଅପର ଜୀବନ ଯିବା କାଳରେ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା କର। ଜୀବ ଆଉ ଜୀବଦାନ ଯେ ଜନ ଦିଅଇ ତାହାର ସୁକୃତ ମୁଖେ କହି ଯେ ନୁହଇଁ। ଜୀବନ ଦେଲେ ଏ ଜୀବ ନୁହଇ ନିସ୍ତାର ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜୀବ ଲଭଇ ଉଦ୍ଧାର। ପୁରାଣ ପଠନ ନାମ ମନ୍ତ୍ରାଦିର ଜପ ଚିତ୍ତେ ଜପ କଲେ ତିଳେ ନ ରୁହଇ ପାପ। ଜୀବର ମୁକତି ମୂଳ ହରି ନାମ ସିନା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ନାଶ ନୁହେଁ ନାମ ବିନା। ଜୀବ ଯିବାର କାଳରେ ସାହାକେ ନହିବେ ମିଛେ ମିଛେ କନ୍ଦା କଟା ମିଳି କରୁଥିବେ କହୁଥିବେ ଥୁକେ ଭଲ ହେଲା ଗଲା ମରି।
କିଏ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତା କିପରି? ଜୀବକୁ ଯମର ଦୂତେ ଯେପରି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବେ ସେପରି ବାନ୍ଧି ଘେନି ଯାନ୍ତି। କାଷ୍ଠ ସଜାଡ଼ି ତହିଁରେ ଶୁଆଇ ନ ଦେଇ, ମୁଖରେ ସଂଯୋଗ ଯେ କରନ୍ତି ପୁଣି ଜୁଇ। କେହି ବା ଗାତ ଖୋଳି ନ ପୋତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଯେ ଗୁଧ୍ର ଆହାର କରନ୍ତି। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଜ୍ଞାତି ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ସେ ପରା। ଯେତେ ପାପ କରି ଧନ ଅର୍ଜି ରଖିଥିବ, ମଲାବେଳେ କେହି ତାହା ସଙ୍ଗତେ ନ ନେବ। ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ବା ନ ଦେବେ ସେ ଧନ କଡ଼ାଏ, ସାଇତି ରଖିବେ ଆଗ ମନ କରି ଥଏ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ବଳେ ଜୀବ ଲଭଇ ମୁକତି, ପାପ ଫଳେ ତାହାରଟି ହୁଏ ନର୍କ ଗତି। ସଂସାର ଅଟଇ ମାୟା ନୁହେଁ ତିଳେ ସତ୍ୟ, ଗୃହ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ସର୍ବେ ଅନିଶ୍ଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାନା ପକ୍ଷୀ ନାନା ଦେଶୁ ଆସି, ବୃକ୍ଷ ପରେ ଯେଉଁପରି ସର୍ବେ ଥାନ୍ତି ବସି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଇଲେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ୍ତି ଖରତରେ। ସେହିପରି ଏ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ଏକ ଅଟେ, କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର ବୃଥା ସର୍ବଘଟେ। କିଏ କାହା ପୁତ୍ର କିଏ କାହାର ଜନକ, କେବା ପତ୍ନୀ କେବା ପତି ସର୍ବେ ଅବିବେକ। ଯେଉଁ ଶରୀର ପୋଷଣେ ଜୀବ ଆଶା କରେ, ସେ ତ ନିଜର ନୁହଁଇ ଆନକେ ବିଚାରେ। ତେଣୁ ହେ ଗରୁଡ଼ ଏହା ରଖିଥିବ ମନ, ସଂସାର କରତା ଏକା ସେହି ଭଗବାନ। ସବୁଠି ତାହାଙ୍କ ମାୟା ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ଚର ଅଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସେହି ଜନ୍ମଦାତା। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣେ ପାତକ ନାଶଇ, ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଯିବ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରିଲେ ହଇବ ମଙ୍ଗଳ। ଫଳ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଧେନୁ ଦାନ ଯେ କରିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଯାହା କରୁଥିବ ନୀତି, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିବ ଚିନ୍ତି। ସେ ହରି ସ୍ମରଣ କରି ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧେନୁ ଆଦି ଯେହୁ କରିଥାଏ ଦାନ। କିଏ ବା ପିତାର ଆସି ଆତୁର ସମୟ, ଜାଣି ପୁତ୍ର ଦାନ ଦିଏ ସ୍ମରି ଦୟାମୟ। ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ସେ ଦାନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ, ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ସୁଗତି ଦିଅ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପିତା ମାତା ଖୁଡ଼ୁତା ବା ଖୁଡ଼ୀ ଆଦି ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜନ ଧେନୁ ଆଦି ଦାନକୁ କରଇ, ସେମାନେ ମୁକତି ଲଭି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପୁତ୍ର ପାଏ ସଦଗତି, କହିଲେ ନ ସରେ ସେହି ଜନର ଭାଗ୍ୟକୁ। ମଣ୍ଡନ କରଇ ସେହି ଦେବଙ୍କ ସଭାକୁ, ପରିଚାର ପରି ଯେ ଦେବତାମାନେ ମିଳି, ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ଭାଳି। ବହୁକାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲଭଇ ସେ ଜନ, ଦେବୀମାନେ ଚାମର ଢାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତେ ହୁଅଇ ଜନମ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଭୋଗଇ ବହୁ ସୁଖ ମାନ। ଏହିପରି ଦାନ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟଇ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କହି। ପଚାରିବା କଥା ମାନ ବୁଝାଇ କହିଲି, ବହୁ ଗୁପ୍ତ ଚରିତ ତତେ ବୁଝାଇଲି। ଚିତ୍ତରୁ ସନ୍ଦେହ ତୋର ହଇଲା ନା ନାଶ, ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର କହିବି ଅବଶ୍ୟ। ଏତେ କହି ନିରୁତ୍ତର ହଇଲେ ଶ୍ରୀହରି, ଗରୁଡ଼ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ପାଦେ କରି। ବହୁତ ବିନୟ କରି ବଚନ କହିଲା, ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲା।
ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ପାଦ କମଳେ ଏ ଦିନ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାର ସ୍ମରି ଏବେ ପଶିଲା ଶରଣ। ଆହେ ମହାବାହୁ କମଳାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଦାସେ ଏହି ଭବ ସିନ୍ଧୁ। ସ୍ୱର୍ଗେ ବାନରକେ ବାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତେ ଥିବ ଯେନେ ଧରି। ସ୍ୱର୍ଗ ସମପୁର ମଧ୍ୟେ ବିହରି ଆନନ୍ଦେ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧରି ଥିବ ସଦା ହୃଦେ। ସେତିକି ମହର ଆଶା ଆହେ ଦୟାମୟ ଅଧମ ଦାସାନୁଦାସେ ବାରେ ଦୟା ବହ। ଦୟା ସାଗରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଦିଅ ଏ ଦିନକୁ ଗତି ମୁକତି ଦାୟକ ଅନ୍ତିମ କାଳକୁ। ପ୍ରେତପତି କରାଳ ବଦନ ରକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଏ ଦିନ ଯେ ପରିବାରେ ନୟନେ ନ ଦେଖୁ। ଏତିକି ମାତ୍ର କଳି ଚରଣ ସରୁଜେ ଦୟା କର ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣେ ଦିଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷିକୋପାଖ୍ୟାନ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ଆତୁରାଣାଂ ଧେନୁ ଦାନାଦି ଫଳ ନିରୂପଣଂ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।